Hello, my dear students. I am Chandrasekhar, a teacher, Sri Vinayaka High School, Melangalli. Today, in this class, 9th standard, second language English, 4 minute, whatever we do, this lesson written by Clifford Maris ಅನ್ನೋರು ಬರೆದಿದ್ದು. About the author, ಇಲ್ಲಿ Clifford Maris is a Christian by birth, a socialist by the choice and a lawyer by the profession. He studied in Don Bosco High School, Lonavala, Pune in 1969. He lives in Mumbai. His hometown in Mahima in Maharashtra. He works with the Every Child Our Child organization to bring happiness on every child's face. He is an RTI activist. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು. ಇವರು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಇವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೋನಾವಾಲಾ ಇನ್ ಪುಣೆ 1969 1969ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೌನ್ ಇನ್ ಮಹಿಮಾ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಮಗು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಮಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He to bring happiness to every child is his RTI activist. RTI ಒಳಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73. Okay, I will read the lesson and looking to the carefully. Okay, whatever we do, Clifford Maris, whatever we do, let's try to do it better. Our actions, our words, whatever it is, let us try to do it better. Success, they say, is a journey and not a destination. We can say progress also is a journey and not a destination. Therefore, we need not feel confident that we are doing fine. We must constantly be on the lookout for better performance. If I want to thank someone, I can say thanks. But suppose I say thanks a lot, wouldn't it be better? Depending upon the time and the situation, we can try and improve this every further and say, I am very grateful to you, or you have been of great help. I thank you from the bottom of my heart, and so on. This is a simple case of the expressing gratitude, but when you think a little more, we can learn to do or say things in a better way by giving some thought to our action or speech. I had another appointment with a person who was a senior to me in our company. I was a bit late and trying to make amends.
I said, I am sorry I made you wait. Oh, it's okay, he said and added, it is a pleasure waiting for you. I felt flattered. One might argue that the other person might have said it without any thinking. Even then, I would say that I like to hear such statements, unless, of course, they were said skeptically. When he speak about saying the doing things better, a question arise about the comparison because better usually follows them. Wise people say that we should compare ourselves with our own selves. I should compare my performance of last year and see whether I am doing to better or not now. One of the ways in which we can do better is by adding words to our actions and also adding actions to our words. Let me tell you about an incident. I was waiting for the lift. The lift came down and I found that would follow. Student started removing the pockets which were fully occupying the lift. I noticed that they did not adjust fairly first, giving me the impression that they did not want to delay me. In a little while, they finished the job and I got into the lift and went to my training center. In the class, I mentioned is the incident and asked the trainees to explain how this particular situation would have been rendered better. A couple of trainees did mention that the two gentlemen who were removing the pockets would have said just something like, 1 minute, sir, we will finish in no time. Nice answer. Don't you agree? It would have made such a difference. But another trainee said, you could have thought of learning a helping hand to them. You go to a safe and ask for something. Most often, the shopkeeper or the salesperson reads out to the item you want, you hands it over to you. No word, nothing. Suppose you were to say just 2 words, yes sir. In pause, restaurants, the waiters or stewards do say good morning or some such things and then ask for your order. But have you noticed how the waiters you have in most of our restaurants, in spite of the fact that the food and ambitions are quite good, they usually come and stand near you are expecting you to place the order. Suppose they say just 2 words, yes sir. Doctor treating the patients can make their jobs much better if they choose to talk nicely to their patients. A word here or a word here. Most doctors we are seniors or even staff, probably they imply that they are doing serious work, but talking nicely and reserving is also a part of treatment, isn't it? It is said that a couple of friends leave words from the doctor
or even a symbol can go a long way in making the patient feel better. One certain occasion, I held in the auto rickshaw and said, "City Hospital." The auto man did not look at me but simply down the meter. Well, it was a clear indications that he was willing to take me to my destination, but wouldn't it have been much better if he had said, "Yes, sir, please get in," or simply said, "Come." The last he could have done was to make a gesture with a face or hand. I did not mention the point to him, and to my good luck, he agreed with me. The other occasion, I called an auto and said, "The Central Market." He said, "Sorry, sir, it's the time for me to hand over the auto." And so saying, he held another auto and asked, "Guru, Central Market?" The man agreed, and I got in this source that we can say no also in the most pleasant way. Even a very ordinary thing like giving alms to the beggar can be done in a better way. Here we talk this, we can say nicely and with some feeling. What do most people do? They refuse to look at the beggar. If he pleasures persists, they indicate that he should go ahead. Some say, "Munde hogappa, go further," or some such thing. Some don't say anything but try to sum the beggar by their body language. And finally, when the giving becomes inevitable, they give godly. If we decide to give alms, should we not do so gracefully? In Mumbai, they have a nice way of saying "Maaf karo." It's a nice way of saying "Sorry, I am not able to give." We have a number of notice instructions and orders like no parking, no smoking, no admission, visitors cars not allowed, and so on and so forth. Don't these terms sound rather rough? True people are trying to be free because brevity is the genuine need in such people public notice. But we have seen that at least in the case of smoking, people have made some innovations. Nowadays, they write, "Thank you for not smoking." Can we try to use better terms in other cases? In also, I am not suggesting that in every case we should say "thank you for." We can think the innovative methods to make our orders, instructions and notices sound more polished. In South India, some restaurants are famous for the tasty fare they offer. Naturally, therefore, they have big rush, and it is a problem for the management. In one such restaurant, I saw a board, "Don't sit here for a long time." How added can they not say in the same things in better words? Luckily, I saw in another place
a board, please make room for waiting customers. In yet another page, I saw a notice which read, kindly make room for waiting friends. It is our practice to be brief with sending telegrams. Here again the reason is a brevity. We want to save words in order to cut cost. So if someone wants to request his brothers to receive him at the station, he might send a telegram somewhat like this. Reaching Mumbai Thursday, the Shatabdi meet station. Now, just for the sake of one single word, the telegram has become a totally devoid of any cost. What could be the additional cost of the adding place? Nowadays, the telegram has been relegated to the background. Do the coming of the telephone and the internet, but have we solved the issue of poverty? Don't we see people ask, who's this? Instead of saying, may I know who is calling please? In a certain book on the communication, I found a very interesting method to asking who is calling. If you call Mr. Patel in this office, his secretary will receive the call, and before consulting for Mr. Patel, we should want you now who the caller is so that she can inform the son. Mr. Patel, what does the secretary say? Say does not say, who is this? Even, may I know who is calling please? She says, can I tell Mr. Patel who is calling please? My idea is this. You want to talk to Mr. Patel? I do not wish to know who you are, but I must tell Mr. Patel who is calling him. Therefore, I am requesting you to tell me who you are. Consider how we respond when someone says thank you to us. In the older days, people used to say, don't mention it. Later people started using the word, it's all right. Nowadays people say, you are welcome or simply welcome. One method of our improving our communication with others is to put you before I as far as possible. Consider some words like union, untied, building, guiding, trusting, communication, and so on. In these words, the letters U comes before the letter I. This indicates to us that we would try to put you. It is the other person before. If I wish to thank someone for the nice party, I can say your party was so enjoyable. I think you. Another instance, your letter made me very happy. I may notice that there is no limit to the improvement we can be in our action, our speech, nor can we say that a particular action or form of speech is the best. There is no formula. What is best may depend on the occasion, and it may
be possible to constantly make improvement. The whole idea is to be aware to the need and importance to doing the saying things in better of and better. Okay. Whatever we do, ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ದ ಬೆಟರ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬೆಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಉತ್ತಮ ನಡತೆ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ, ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬಿ ಆನ್ ಲುಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಕೆಲವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಟರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಇವನ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಯು ಅನ್ನೋದು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಫ್ ಯು ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರಾಮ್ ಬಾಟಮ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್. ಹೀಗೆ ಸಮ್ ಥಾಟ್ ಬಟ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡತೆ, ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಮೀಟ್ in our history company. It was a bet trying to make amends. I said I am sorry made if you wait. ಈ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೇಡ್ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೆಜರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಥರನಾದಂತಹ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಈ ಥರನಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತು ನುಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಟರ್
ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾಲೋಸ್ ದೆನ್. ಗಿಂತ ಅವರಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನನಗಿಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪೀಪಲ್ ಸೇ ವಾಟ್ ದ ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಟು ನಾಟ್ ಸೋ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಟು ಬೆಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್. ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವುದು, ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಫೌಂಡ್ ದ ಫಾಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ದ ಫುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್. ಆವಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರ್ತಾವ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ. Notice that they did job finally first the giving the impression that you do not want to daily living. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ತಡವಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಸರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಲ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ದ ಜಾಬ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ನಂತರ in the class mentioned in the incident of the asked trainees with the exam explaining how the particular situation beyond the rendered better. ಅವಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು. A couple of trainees of the mention of the two gentlemen with the removing the pockets who have said the something like. ಆ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಇಬ್ಬರು ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಆ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರೈನೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 1 minute ಸರ್, ವೆಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಯು ನೋ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ, ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಡೂ ಯು ಅಗ್ರಿ? 1 minute ಸರ್, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡೂ ಅಗ್ರಿ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಚ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೇಡ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ವುಡ್ ಎ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಗೋ ಟು ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟನ್ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ ಯು. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ಒಂದು ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್, ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ 2 words. ಎಸ್ ಸರ್, ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪುಷ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮ ಅಂತ ಇರ್ತದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ವೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಹ ಕೆಲವು ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಹ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಬರೀ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನೋಟಿಸ್ ದ ವೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಆ ಥರ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಸೇ ಟು 2 words ಪ್ಲಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ದೇ ಚೂಸ್ ದ ಟಾಕ್ ನೈಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ದೇರ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್
ಪೇಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಏನು ಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೈಯೋದು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವರ್ಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಗಿ ನೈಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಶಿಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪುನಃ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ isn't just say with a couple of friends leave words and after she wants a smile can go a long way in making the patient feel better. ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾದರೆ ತುಂಬ ಅವರ ರೋಗಗಳು ಸಹ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅವರನ್ನು ಭಾಳ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಒಕೇಶನ್ ಅಂತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಂಸೆ. ಒಂದಿನ ಲೇಖಕರು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಆಟೋ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಡಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಲ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಮೀಟರ್ ವೆಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಟು ಮೀ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂಥ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಚ್ ಬೆಟರ್ ಈ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಕಮ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ. who was make the gadget with a paste in our hand. I did mention to point to him to make good look the argued to me. Another occasion he called an auto. ಮತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಲೇಖಕರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೇಡ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಆಟೋ. ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಶೈನ್ ದ ಹೇರ್ ಅನದರ್ ಆಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಆಟೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಗುರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯ. ಅವಾಗ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಇನ್, ಆವಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎದುರುವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು. ಇವನ್ ಎವರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಕೆಲವರು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಸಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೈಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅವರ ನೈಜವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ದೇ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಎ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಪ್ರೆಜರ್ಸ್ ದೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ತೀರ ಕಾಡಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಸಚ್ ಸಮ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಮ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಬೈ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕೆಲವರು ಬರೀ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಬಲ್. ಕೆಲವು ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲಿದ್ರು ಸಹ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇ ಗಿವ್ ಗ್ರಾಡಿಂಗ್ಲಿ ಹಿತವಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ದ ನಾಟ್ ಟು ಸೋ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಹಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಮುಂಬೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್, ಮಾಫ್ ಕರು. ಕೆಲವು ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಫ್ ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೈಸ್ ಎ ವೇ ಸೇ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವು
ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ ಸೂಚನೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲೋಸ್. ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅಲಾವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಲವಾರು ತರನಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬೆಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಆಮ್ ದ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಇವು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಜವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಸ್ಟಿ ಫಾರ್ ದೇ ಆಫರ್. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಿಗ್ ರಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಹೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ನಾಟ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಟರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ರೂಮ್ ಯುವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ದ ನೋಟಿಸ್ ವಿಚ್ ರೇಡ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಮ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಎದ್ದು. ಈ ಥರನಾದಂಥ ನೈಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಸೇ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮ್ಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರದರ್, ಅವರ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ನಿಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೈಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ರೀಚಿಂಗ್ ಮುಂಬೈ ತರ್ಸ್ಡೇ ಶತಾಬ್ದಿ ಮೀಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಬರೀ ಶತಾಬ್ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತರ್ಸ್ಡೇ ನೀವು ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕರ್ಸ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನೌ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಥರನಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇ ಮೇ ಐ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ in a certain book and communication for every interesting method in asking who is calling. If you call Mr. Patel in his office, he the secretary will receive the call of people connecting to Mr. Patel who would want to crown the caller so that he can inform in the some
ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರು, ಏನು ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿ ಡೋಸ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರನಾದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್, ಐ ಡೋ ನಾಟ್ ವಿಶ್ ಟು ನೌ who you are, but I must tell Mr. Patel who is calling from therefore I am requesting for to tell me who you are. ಹೌದಾ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು the order days people used to say don't mention it later. People started using the s. It's all right nowadays. People say you are welcome to simply welcome. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೇನು ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತನೋ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕೆಲವರು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಡೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತನೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. One method our improving our communication with others to put your before I for it possible. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಧಾನ, ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಅನ್ನುವುದು, ನೀವು ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೈಡಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್, ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಇದಾದ, ನೀವು ಇದು ಅನ್ನೋದು, ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇದು ಅನ್ನೋದು. ಲೆಟರ್ ಯು ಕಮ್ಸ್ ಯು ಲೆಟರ್ ಐ ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯು ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ to thank someone for nicely what I can say. Your party was so enjoyable, I thank you. Another instance, your letter made me very happy. ನೋಡಿ, ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತಹ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಚ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ದಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಒಕೇಶನ್ ದಟ್ ಮೇ ಪಾಸಿಬಲ್ continuously make the improvement. We whole ideas is to aware to of the need and importance doing to saying things better in better. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು, ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಹೇಗೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್